हेलो स्टूडेंट्स। आज आम स्टैंडर्ड 7 जड़े महापुरुषों विषय में पढ़ा। सी किए ना सी हेले मुक्तियोद्धा जयी राजगुरु। आम आज जयी राजगुरु विषय में पढ़ा। तो केमिति से मुक्ति समय माने विदेशी मान कबलू आम देश को बचाई से किभली भाव में योद्धा साजी से विषय में आम पढ़ा। आम प्रथम लेखक परिचय जावा। लेखक हेले वीरेन्द्र महांती। तो वीरेन्द्र महांती जी की समसामयिक ओडिशार शिशु साहित्यिक मानक भितर श्री वीरेन्द्र महांती जड़े सुपरिचित लेखक। ए स्रष्टा पिलामानंक पई कविता गल्प प्रबंध जीवनी इत्यादि प्राय 20टी पुस्तक से रचना करछन्ती। ओके, ये थिले कौन ना साहित्यिक मानक भितर जड़े सुपरिचित लेखक। से बहुत पिलामानंक पई कविता गल्प प्रबंध जीवनी इत्यादि से एमती कह गले 20टी पुस्तक से रचना करथिले। तन्मध्यरु थुकुलु थुकुलु था कविता ग्रंथ पर से राज्य साहित्य एकाडेमी पुरस्कार लाभ करिसेंती। शिशु हसिले दुनिया हसे पुस्तक हिंदी भाषा अनुदित हो सर्वभारतीय स्तर में पुरस्कृत होती। शिशु हसिले दुनिया हसे गोटे पुस्तक जोटा कि केवल मानने हिंदी भाषा भी अनुदित होता। ओडिया भाषा तो होता, ओडिया भाषा हिंदी भाषा अनुदित हो सर्वभारतीय स्तर में पुरस्कृत करा जायछि। दि ग्रीडी क्याट एंड अदर स्टोरीज तांको लिखित इंग्राजी संकलन द ग्रीडी क्याट जोटा कि तुम छोट पिला पढ़ी थी। देन आसला साबास ठेकुआ अजा दिने मन कथा कहले। यहाँ हूँ गोटे गल्प पुस्तक। एई मोर प्रिय जन्म भूई ठियापूजी नारंग कविता पुस्तक। जयी राजगुरु केलुचरण महापात्र जीवनी तांकर केतोटी विशिष्ट रचना भी मध्य से रचना करथिले। ओके, जोटा कि कहबा आमे केलुचरण महापात्र जीवनी विषय रे भी मध्य से लिखिथिले। भारतीय मुक्तियुद्धर प्रथम योद्धा जयराज गुरुंकर त्याग साहसिकता और देशप्रेमर परिचय एथिरे स्थान पाइछि। जदि कहबा आमे जयराज गुरुंक विषय में पढ़ा तांकर त्याग विषय ये होचंदी हमर ये थिले हमर प्रथम मुक्ति योद्धा। ओके, जयराज गुरु जी के थिले प्रथम मुक्ति योद्धा। तांकर त्याग साहसिकता और देशप्रेमर परिचय ही जो थे कि ये गल्प माध्यम आम पढ़ा पाइबा। ओके, आम विषय वस्तु को जीवा। इतिहास कहे भारतर प्रथम मुक्ति संग्राम ओडिशा रे ही आरंभ होइथिला। तो इतिहास कहे जे भारत रे जो स्वाधीनता संग्राम जोटा कि इतिहास रे किंतु ओडिशा रो ही आरंभ होइथिला। ओडिशा रो ही प्रथमे स्वाधीनता संग्राम रो ध्वनि ही निनादित होइथिला। तो जदि कहबा ओडिया माने तो ओडिया माने ए देश पई ए जाति पई ए माटी पई ए माटी माँ पई जो वीर योद्धा माने संग्राम सम्मुख भाग रही देश मातृका को विदेशी आक्रमणकारी हाथ मुक्त करने निज जीवन को विसर्जन करथिले। निज जीवन ठारू देशर स्वाभिमान को बड़ बोली भाबुथिले एवं फांसी पाई हसी हसी मृत्युवरण कर मृत्यु विजयी होते से वीर योद्धा परम देशभक्त मानक मध्य देश स्वाधीनतार प्रथम संग्रामी थिले योद्धा विप्लवी जयी राजगुरु। ओके, जदि कहबा ओडिशा कथा, ओडिशा रे प्रथमे ही आमर ओडिशारू ही प्रथमे स्वाधीनता संग्रामर जो ध्वनि ही प्रथमे ही ओडिशारू ही आरंभ होइथिला। तो जदि कहे ओडिया माने तो ओडिया माने निजर देश पाई मातृभूमि पाई हसी हसी प्राण बलि देइथिले। तो से माने निजर देशर मातृका को विदेशी मानक आक्रमण रक्षा करबा पाई प्रथमे ही चेष्टा करथिले। आ से माने थिले ही सच्चा संग्रामी मनीष। निज अपेक्षा से माने काहाकू बेसी चिंता करथिले ना भारत माता कथा चिंता करथिले। किभली भाबरे से भारत मातार स्वाभिमान को बड़ करिकी रखिबे, केमिति विदेशी मानक देशरू तड़िबे, सेथिपाई से फांसी दंड पाइबाकू मध्य भयभीत हेउनथिले। तो सही बड़ी जड़े परम देशभक्त और विशिष्ट स्वाधीनता संग्रामी थिले किए ना जयराज गुरु, जी कि निज देश पाई निजर जाति पाई तो निजर एक अलिभा दीप शिक्षा को जाली देखी जाइछन्ति। ओके, से कहबा जे देश पाई से निजर जीवन मध्य देइथिले। से थिले परम देशभक्त जे कि प्रथमे ही संग्रामी भाव में छिड़ा होते देशरू विदेशी मानक देशरू तड़िबा पाई। तो जदि बुझा आम ओडिशा रो ही प्रथमे स्वाधीनता संग्राम ही आरंभ होइथिला। आ मन रख ओडिशा ही प्रथमे ही स्वाधीन होइथिला। ओके, जोटा कि आम ओडिशा डे पालन करछे कोन ना आमर एप्रिल 1 रे ही पालन करछे। ओके, तो आगु को आम जिबा। विश्वासघातक इंग्रेजी माने ईस्ट इंडिया कंपानी गठन कर सारा भारत वर्ष को निज अधीन को नेबा पर शेष स्वाधीन देश भाव में ओडिशा को आगमन कले। तो विश्वासघातक इंग्रेज माने तो इंग्रेज माने कथा कहबा तो इंग्रेज माने आसीथिले कहंती से माने हाथ पछ पछ बाहु पछ पछ से माने कौन समस्ते एका थरके पशि जाइथिले एवं देशर आम देशर लोभ आम देश कौन धन संपत्ति प्रति से मनरे लोभ जात होइथिला। तो से गोटे कंपानी सृष्टि करते। कौ कंपानी ना कंपानी है ईस्ट इंडिया कंपानी, जोठी कि सारा भारत वर्ष को निज अधीन को नेबा पाई सेटा चेष्टा करथिले। तो ओके, तो विश्वासघातक इंग्रेज माने
ତ ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ଏଠି ବିଶ୍ୱାସଘାତକ ବୋଲି କୁହାଗଲା କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ଆମ ଦେଶକୁ ଆସିଥିଲେ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେମାନେ ଆମକୁ ଧୀରେ 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 ଶାସନ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ଲାଗିଥିଲେ। ତେଣୁ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ ଇଂରେଜମାନେ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଗଠନ କରି ସାରା ଭାରତବର୍ଷକୁ ନିଜ ଅଧୀନକୁ ନେବା ପରେ ଶେଷ ସ୍ୱାଧୀନ ଦେଶ, ତ ଶେଷ ସ୍ୱାଧୀନ ଶେଷରେ ରହିଥିଲା ଓଡ଼ିଶା, ଯିଏକି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଶେଷରେ ସେ ଆଗମନ କରିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ସେତେବେଳକୁ ମରହଟ୍ଟା ମାନେ ରାଜୁତି କରୁଥାନ୍ତି। ତ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ନିଜାମ, ମହୀଶୂରର ଟିପୁ ସୁଲତାନ, ପଞ୍ଜାବର ଶିଖ ସଂଗଠନ ପ୍ରଭୃତି ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ଆଦେଶ ପ୍ରତିହତ କରିବା ପାଇଁ ନିଜ ସ୍ତରରେ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରାଜା ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ପରାମର୍ଶଦାତା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜ୍ୟର ବ୍ୟବର୍ତ୍ତା ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସଂଗ୍ରାମ କରି ଇଂରେଜ ବିରୋଧୀ ଚେତନା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଥିଲେ। ତ ସେତେବେଳେ ଟିପୁ ସୁଲତାନ ଯେଉଁ ଥିଲେ ବି, ହାଇଦ୍ରାବାଦର ନିଜାମ ଥିଲେ, ମହୀଶୂରର ଟିପୁ ସୁଲତାନ, ପଞ୍ଜାବର ଶିଖର ସଂଗଠନ, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହିଁ କାମ କରି ଚାଲିଥିଲେ। ଓକେ, ତ ସେତେବେଳେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ରାଜା ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ। ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ସେତେବେଳେ ରାଜା କିଏ ଥିଲେ? ଓଡ଼ିଶାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲେ ବ୍ରିଟିଶମାନେ, ସେତେବେଳେ ରାଜା ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ ହିଁ ରାଜା ଥିଲେ। ତ ରାଜା ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ପରାମର୍ଶଦାତା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜ୍ୟର ବ୍ୟବର୍ତ୍ତା, ଯେଉଁମାନେ କି ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସଂଗ୍ରାମ କରି ଇଂରେଜ ବିରୋଧୀ ଚେତନା ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆସିଥିଲେ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ, ବିଦ୍ୟାଧର ମହାପାତ୍ର, ତାପଙ୍ଗ ଦଳ ବେହେରା, ପିଣ୍ଡିକି, ବାହୁ ବଳେନ୍ଦ୍ର, ଜୋରା ବିଶୋଇ, ଚକରା ବିଶୋଇ, ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ପ୍ରମୁଖ ମୁକ୍ତି ସଂଗ୍ରାମକୁ ଆଗେଇ ଆସିଥିଲେ। ତ ଇଂରେଜମାନେ ଥିଲେ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ, ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଗଠନ କରି ସେମାନେ ଆସିଥିଲେ ଭାରତକୁ ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ପାଇଁ। ମାତ୍ର ଅତି ଚତୁରତାର ସହିତ ସେମାନେ ଭାରତକୁ କ'ଣ କଲେ? ନିଜ ଅଧୀନକୁ ନେଇଗଲେ, ଭାରତକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଶେଷରେ ସେମାନଙ୍କର ଆଖି ପଡ଼ିଲା ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ। ତ ଓଡ଼ିଶା ଶେଷରେ ଥିଲା, ଓଡ଼ିଶାକୁ ସେମାନେ ଅଧିକାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ତ ସେତେବେଳେ ହିଁ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ହିଁ ମରହଟ୍ଟା ମାନେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ଯେମିତିକି ହାଇଦ୍ରାବାଦ ସେତେବେଳେ ନିଜାମ ଥିଲେ, ମହୀଶୂରର ଟିପୁ ସୁଲତାନ ଥିଲେ, ତାପରେ ପଞ୍ଜାବର ଶିଖ ସଂଗଠନ, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ଯେ ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କୁ ଆମ ଦେଶରୁ ତଡ଼ିବା ପାଇଁ। ତ ସେଇଭଳି ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ବି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରାଜା ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ପରାମର୍ଶଦାତା ଭାବରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ଜୟୀରାଜଗୁରୁ ଯିଏକି ଥିଲେ ରାଜ୍ୟର ବ୍ୟବର୍ତ୍ତା ଜୟୀରାଜଗୁରୁ, ସେମାନେ ବି ମଧ୍ୟ ଏମିତି ମୁକ୍ତି ସଂଗ୍ରାମକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିଥିଲେ। ଓକେ, ଏମିତି ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ପ୍ରମୁଖ ମୁକ୍ତି ସଂଗ୍ରାମକୁ ଆଗେଇ ନେଇଥିଲେ। ବାସ୍ତବିକ ବୀର କେବେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦିଏ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ କି ଯିଏ ପ୍ରକୃତରେ ଦେଶଭକ୍ତ, ଯିଏ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ବୀର, ସେ କେବେ ବି ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ପଛକୁ ଘୁଞ୍ଚିବ ନାହିଁ। ସେମାନେ ନିଜ ଜୀବନକୁ କ'ଣ କରିବେ? ବାଜି ଲଗେଇଦେବେ। ନିଜର ଜୀବନ ଭୟରେ ଦେଶର ସ୍ୱାଭିମାନକୁ ସିଏ କେବେ ବି ବଳି ଦିଏ ନାହିଁ। ନିଜ ଜୀବନକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦିଏ ଏବଂ ନିଜ ଦେଶର ସ୍ୱାଭିମାନକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ନିଜେ ଜୀବନକୁ ଆଗକୁ କ'ଣ ବିପଦକୁ ଠେଲି ଦିଏ। ତ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରାଜାଙ୍କର ରାଜପୁରୋହିତ ସେନାଧ୍ୟକ୍ଷ ଜୟୀରାଜଗୁରୁ ସେହିପରି ଜଣେ ସଚ୍ଚା ଦେଶଭକ୍ତ ଥିଲେ। ସେ ମାତୃଭୂମିକୁ ବିଦେଶୀ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ କବଳରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ନିଜର ପ୍ରାଣବଳି ଦେଇଥିଲେ। ତ ସେଇଭଳି ଯଦି କହିବା ଜଣେ ସଚ୍ଚା ଦେଶଭକ୍ତ, ଯିଏକି ବିଦେଶୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ବିଦେଶୀମାନଙ୍କ କବଳରୁ ମୁକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ, ଆମ ଦେଶକୁ ମୁକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ସେ ନିଜର ପ୍ରାଣବଳି ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ତ ଜୟୀରାଜଗୁରୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ତ ଜୟୀରାଜଗୁରୁ ଯଦି କହିବା ଥିଲେ ଜନ୍ମରୁ ବୀର। ଜନ୍ମରୁ ବୀର କହନ୍ତି ନା, ଜନ୍ମରୁ ହିଁ ସେ ବହୁତ ମାନେ ଦେଶ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ମନରେ ଭଲ ପାଇବା ବଢ଼ିଥିଲା। ତ ପଣ୍ଡିତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗଦାଧର ରାଜଗୁରୁଙ୍କ ବଂଶରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରି ନିଜର ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ବୀରତ୍ୱ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ସାରା ଭାରତବର୍ଷର ମୁକ୍ତି ସଂଗ୍ରାମ ପ୍ରଥମ ନାୟକ ଭାବେ ସେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲେ। ପଣ୍ଡିତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କିଏ? ନା ଗଦାଧର ରାଜଗୁରୁଙ୍କ ବଂଶରେ ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଓକେ, ତ ତାପରେ ସେ ନିଜର ବୀରତ୍ୱକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ମୁକ୍ତି ସଂଗ୍ରାମର ପ୍ରଥମ ନାୟକ ଭାବେ ସେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲେ। ଇଏ ହେଲା ମୁକ୍ତି ସଂଗ୍ରାମର ଇଏ ଥିଲେ ପ୍ରଥମ ନାୟକ, ଯିଏକି 1739 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଅକ୍ଟୋବର ମାସ 29 ତାରିଖ ପବିତ୍ର ଅଁଳା ନବମୀ ତିଥିରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ନିକଟସ୍ଥ ବୀର ହରେକୃଷ୍ଣପୁର ଗ୍ରାମରେ ସେ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଥିଲେ। ତ କେବେ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଥିଲେ ପଢ଼ିବା ଆମେ? 1739 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଅକ୍ଟୋବର ମାସ 29 ତାରିଖ। ସେଦିନ ଥିଲା ପବିତ୍ର ଅଁଳା ନବମୀ, ଯେଉଁଥିରେ କି ସେଇଦିନ ହିଁ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଥିଲେ। କେଉଁ ଗାଁ? ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ମାନେ ପୁରୀ ନିକଟସ୍ଥ ବୀର ହରେକୃଷ୍ଣପୁର ଗ୍ରାମରେ। ଓକେ, ତ ଶୁଣାଯାଏ ଯେ ପିଲାବେଳେ ଜୟୀ ଗୁରୁଣ୍ଡି ଦାଣ୍ଡ ପିଣ୍ଡାରୁ ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ିବା ବେଳେ କାଳିଆ ଘୋଡ଼ା ଆସି ବୀର ବାଳକକୁ ଅଟକାଇ ରଖିଥିଲା। ତ କଥାରେ ଅଛି ଯେ ଛୋଟବେଳେ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁଣ୍ଡି ପିଣ୍ଡାକୁ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲେ, ସେ ପିଣ୍ଡା ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲେ। ତ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଘୋଡ଼ା ଆସିଥିଲା, କଳା କଲରର ଘୋଡ଼ା, ତାକୁ ଆସିକି ଅଟକାଇକି ରଖିଥିଲା। ଘୋଡ଼ାର ବେକରେ ଥିବା ବେଲ୍ଟ ଧରି ଜୟୀ ଓହଳି ପଡ଼ି ଖୁସି ହେଉଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ପିତା ମନ୍ଦିରରୁ ପୂଜା କରି ଫେରୁଥାନ୍ତି। ପୁଅ କାଳିଆ ଘୋଡ଼ାର ବେକରେ ଓହଳି ଖେଳୁଥିବାର ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ଓକେ, ତ ସିଏ ମୋତେ ଛୋଟବେଳୁ ଗୁରୁଣ୍ଡି ଥିବା ପିଲା କ'ଣ ଘୋଡ଼ାର ବେକରେ
ଓହଳିଥିବା କ'ଣ ସେଇ ଯେଉଁ ବେଲ୍ଟକୁ ଧରିକି ସେ ଓହଳିଛି। ଓକେ, ତ ଏହିସବୁ ଦେଖିକିରି ପିତା ବି ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ସେହି ଦିନଠାରୁ ବାଳକ ଜୟୀ ସବୁଦିନ କାଳିଆ ଘୋଡ଼ା ସହିତ ଖେଳିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ ହେଲେ। ସେହି ଦିନଠାରୁ ସବୁଦିନ ଘୋଡ଼ା ସାଙ୍ଗେ ସେ ଖେଳିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଗ୍ରହୀ ଥିଲେ। ରକ୍ଷଣଶୀଳ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ଜୟୀ ବାଲ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ସମାପ୍ତ କରି ପାରମ୍ପରିକ ଶସ୍ତ୍ରାଦିରେ ନିପୁଣତା ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ। ତ ରକ୍ଷଣଶୀଳ ପରିବେଶ ଯଦି କହିବା, ରକ୍ଷଣଶୀଳ ଯେଉଁମାନେ ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ଚଳିଥାନ୍ତି, ମାନେ ରକ୍ଷଣଶୀଳ ସେଇମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଯେଉଁମାନେ ପରମ୍ପରାକୁ ନେଇକରି ଚଳିଥାନ୍ତି, ସେହି ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ଜୟୀ ତାଙ୍କର ବାଲ୍ୟ ଶିକ୍ଷା କ'ଣ କରିଥିଲେ? ସମାପ୍ତ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ପାରମ୍ପରିକ ଅନୁସାରେ ଶସ୍ତ୍ର ଜ୍ଞାନ ବି ମଧ୍ୟ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ପିତା ଥିଲେ ଚାନ୍ଦ ରାଜଗୁରୁ, ମନେ ରଖ ପିତାଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା ଚାନ୍ଦ ରାଜଗୁରୁ, ଯିଏକି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରାଜାଙ୍କର କୂଳ ପୁରୋହିତ ଥିଲେ। ଓକେ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରାଜାଙ୍କର ସେତେବେଳେ ସେ କୂଳ ପୁରୋହିତ ଥିଲେ। ରାଜଗୁରୁ ପଦବୀରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ ଥାଇ ତାଙ୍କର ଅକାଳ ବିୟୋଗ ଘଟିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ରାଜଗୁରୁ ଥିଲେ, ମାନେ ରାଜାଙ୍କର ଗୁରୁ ରାଜଗୁରୁ, ମନେ ରହିଲା ତ, ରାଜାଙ୍କର ଗୁରୁ ରାଜଗୁରୁ, ଯେତେବେଳେ ସେ ରାଜଗୁରୁ ଥିଲେ ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ସେ ମନେ ରଖ ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଇଛି ଜୟୀ ରାଜଗୁରୁ, ତାଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ନାଁ ଥିଲା ଜୟୀ। ଓକେ, ତ ରାଜଗୁରୁ ଥିଲେ କିଏ? ନା ତାଙ୍କ ପିତା ଚାନ୍ଦ ରାଜଗୁରୁ, ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା ଚାନ୍ଦ, କିନ୍ତୁ ରାଜାଙ୍କର ଗୁରୁ ଥିଲେ, ତେଣୁ ସେଥିଲାଗି ଲେଖାଗଲା ରାଜଗୁରୁ। ତ ରାଜଗୁରୁ ପଦବୀରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ ଥାଇ ତାଙ୍କର ଅକାଳ ବିୟୋଗ ଘଟିଥିଲା, ମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ତେଣୁ ମାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଯେ ଜୟୀଙ୍କୁ ବିବାହ କରାଇ ସୁଖରେ ଘରକୁ ବୋହୂଟିଏ ଆଣିଲେ ଦୁଃଖ ଲାଘବ ହେବ, ଲାଘବ ମାନେ ଦୁଃଖ ଦୂର ହେଇଯିବ। ମାତ୍ର ଯିଏ ଦେଶ ପାଇଁ ଅତ୍ୟାଚାରୀ ବିଦେଶୀ ଶାସକମାନଙ୍କ ଦାଉରୁ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଅହରହ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ, ସେ କ'ଣ ନିଜର ସୁଖ ପାଇଁ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇପାରେ? ତ ସେ ତାଙ୍କ ମା ଚାହୁଁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପିତା ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ମା ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ଜୟୀ ବିବାହ କରି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ବୋହୂଟିଏ ଆଣନ୍ତୁ, ଯଦ୍ୱାରା କି ତାଙ୍କ ଘରର ଦୁଃଖ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ମାତ୍ର ଏଠି ଜୟୀ ରାଜଗୁରୁଙ୍କ କଥା କହିବା, ସେ ଥିଲେ ଦେଶପ୍ରେମୀ, ଯିଏକି ବିଦେଶୀମାନଙ୍କୁ ଦେଶରୁ ତଡ଼ିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ଚିନ୍ତା ପାଇଁ ସେ ସବୁବେଳେ ଅହରହ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ। ସେ କ'ଣ କେବଳ ନିଜ ସୁଖ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବେ କି? ସୁଖ କହିଲେ ଏଠି ବିବାହ ବନ୍ଧନର ସୁଖ। ତ ପୁଅର ଏହିପରି ହାବଭାବ ଦେଖି ମା ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ, ଚିନ୍ତାରେ ମଧ୍ୟ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ହେଲେ। ମାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ପିତାଙ୍କ ଅନ୍ତେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରାଜାଙ୍କର ରାଜଗୁରୁ ପଦବୀରେ ଜୟୀ ଅଧିଷ୍ଠିତ ହୁଅନ୍ତୁ। ତ ପୁଅର ହାବଭାବ ମାନେ ସେ କେବେ ବି ଚାହୁଁନଥିଲେ ଜୟୀ ଯେ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଏଇ ହାବଭାବ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ମା ବହୁତ ଚିନ୍ତାରେ ହିଁ ପଡ଼ିଥିଲେ, ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି ତାଙ୍କ ମା ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ହେଇକିରି ରହିଲେ। ମାନେ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ମାନେ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ, ରୋଗ ବା ଅସୁସ୍ଥତା ହେତୁ ଶୋଇ ରହିବା। ଓକେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଆଉ ଗୋଟିଏ ବି ଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କର ଅନ୍ତେ, ମାନେ ପିତାଙ୍କ ପରେ ତ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରାଜାଙ୍କର ଯେଉଁ ରାଜଗୁରୁ ପଦବୀ ଅଛି, ତ ସେଇ ପଦବୀରେ ଜୟୀ ହିଁ ଅଧିଷ୍ଠିତ ହୁଅନ୍ତୁ। ତ ସେତେବେଳକୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରାଜା ଜୟୀଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ବି ମଧ୍ୟ ଖବର ପଠାଉଥିଲେ ଯେ ଜୟୀ ତୁମେ ତୁମ ପିତାଙ୍କର ରାଜଗୁରୁ ପଦବୀକୁ ହିଁ ଗ୍ରହଣ କର। ତେଣୁ ସେହି ସମୟକୁ ନିଜ ଗାଁ ପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଗୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସାଧାରଣ ଲୋକ ଅତ୍ୟାଚାରିତ ହୋଇ ବିକଳ ହେଉଥାନ୍ତି। ଲୋମହର୍ଷଣକାରୀ ହିଂସାକାଣ୍ଡରେ ଜନସାଧାରଣ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇପଡ଼ୁଥିବା କଥା ଜାଣି ବିପ୍ଳବୀ ଜୟୀ ନିରୀହ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରାଜାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କଲେ। ତ ସେଇ ସମୟକୁ, ମାନେ ଯେତେବେଳେ ରାଜା ଖବର ପଠାଇଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେଇ ସମୟକୁ ତାଙ୍କ ଗାଁ ପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଗୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ବର୍ଗୀ ବୋଲି ଏଠି କୁହାଯାଇଛି କ'ଣ ନା ଆମର କହିବା ମରହଟ୍ଟା ଅତ୍ୟାଚାରୀମାନଙ୍କ କଥା। ଓକେ, ତ ମରହଟ୍ଟା ମାନେ ହିଁ ଶାସନ କରୁଥିଲେ, ତ ମରହଟ୍ଟା ମାନେ ଅତ୍ୟାଚାରୀ, ଏଠି ବର୍ଗୀ କହିଲେ ମରହଟ୍ଟାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ତ ସାଧାରଣ ଲୋକ କ'ଣ ହେଉଥିଲେ? ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଉଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାଚାର କରାଯାଉଥିଲା। ଲୋମହର୍ଷଣକାରୀ ମାନେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ। ଓକେ, ତ ଭୟ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ହିଂସାକାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କରୁଥିଲେ, ଯଦ୍ୱାରା କି ଜନସାଧାରଣ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇକିରି ଥିଲେ। ତ ସେ ଯାଇକିରି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରାଜାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କଲେ। ଏହାପରେ ରାଜଗୁରୁ ପଦବୀରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ ହେଲେ ଯୁବକ ଜୟୀ ରାଜଗୁରୁ। ତାପରେ ସେ ଜୟୀ କ'ଣ ହେଇଗଲେ? ରାଜଗୁରୁ ବନିଗଲେ। ଜୟୀଙ୍କର ବିଚକ୍ଷଣ ବୁଦ୍ଧି, ଦେଶପ୍ରୀତି, ଭକ୍ତି, ସାହସ ଓ ଶକ୍ତିକୁ ଦେଖି ରାଜା ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ମୁଖ୍ୟ ପରାମର୍ଶଦାତା, ସେନାଧ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରୂପେ ମଧ୍ୟ ଅବସ୍ଥାପିତ କଲେ। ତ ରାଜା ଖାଲି ତାଙ୍କୁ ରାଜଗୁରୁ ପଦବୀରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ କଲେ ଏହା ନୁହେଁ, ତ ରାଜା ଦେଖିଲେ ଯେ ଜୟୀ ରାଜଗୁରୁଙ୍କର କ'ଣ, ଜୟୀଙ୍କର କ'ଣ ନା ବିଚକ୍ଷଣ ବୁଦ୍ଧି ଥିଲା। ବିଚକ୍ଷଣ ବୁଦ୍ଧି କହିଲେ କ'ଣ, ମାନେ ଏତେ ବୁଦ୍ଧି ତାଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦେଶ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଭକ୍ତି, ସାହସ, ଏସବୁକୁ ଦେଖିକି, ତାଙ୍କ ଶକ୍ତିକୁ ଦେଖି, ତାଙ୍କ ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ଦେଖିକି ରାଜା କ'ଣ କଲେ ନା ତାଙ୍କର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ମୁଖ୍ୟ ପରାମର୍ଶଦାତା, ସେନାଧ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରୂପେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଅବସ୍ଥାପିତ କଲେ। ତେଣୁ ବିପ୍ଳବୀ ବୀର ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱ କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ସମ୍ପାଦନ କରିବାକୁ ଯାଇ ନିଜର ପାରିବାରିକ ଜୀବନ କଥା ବି ମଧ୍ୟ ସେ ଭୁଲିଗଲେ। ସେ ନିଜର ପରିବାର କଥା ବି ସେ ମଧ୍ୟ ଭୁଲିଗଲେ। ରାଜାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ, ରାଜା ଖାଲି ନୁହେଁ, ରାଜ୍ୟର ଦାୟିତ୍ୱ ରାଜା ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲେ। ତେଣୁ ସେ ସାରା ଜୀବନ ଅବିବାହିତ ରହିଗଲେ, ସେ ବାହା ବି କେବେ ହେଇନଥିଲେ। ଓକେ, ତ ଏଇ ଯେ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ, ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଆଗକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା।
आई होप कि तुमे जेतिकी पढ़िल मन देकी पढ़िल भलसे बुझिल किछि डाउट रही थाए निहाती भाବରେ मते कहि परिबो ओके आगु को हम नेक्स्ट क्लास रे कंटिन्यू करिबा।